اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیز و محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق وعلیکم نمبر السلام۔ 13 آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، اس میں خوش آمدید۔ اور الحمدللہ ہم تیزی سے اپنے اسباق کو سیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ سورہ فلق کل پڑھی تھی، آج سورہ ناس پڑھیں گے۔ ان دونوں صورتوں کو اکٹھے کہتے ہیں معوذتین، یعنی دو ایسی صورتیں جن سے پناہ مانگی جائے۔ گرامر میں انشاءاللہ آج ہم ینصرو، یخلقو، یذکرو اور یعبدو کے افعال کریں گے۔ اور یہ جو ہماری بہن کہہ رہی تھی کہ یہاں پر پیش کیوں آ گیا، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ آج کا نقطہ تعلیم کہ جب آپ باتیں کرتے ہیں زندگی میں تو کیوں نہ قرآن کی باتیں کی جائیں اور اس سے سیکھا سکھایا جائے۔ تو یوں ہم انشاءاللہ 12 نئے الفاظ اپنی وکیبلری میں شامل کریں گے، اور ہمارے قرآن کے جن الفاظ کا ہمیں معنی آ گیا اس کی تعداد 32,111 پر پہنچ جائے گی، اور بیٹری ہماری چارج ہوتی ہوتی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ اب آپ سورہ کی تلاوت سماعت فرمائیں گے، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ جب تلاوت آپ سنتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، تو توجہ سے سنیے اور وہ سارا پروسیس کیجئے تاکہ آپ بہترین طریقے سے اس کو سمجھ سکیں۔ تو ہم جو ہے اس کی مختلف چیزوں کے اوپر غور کیا ہوگا۔ آپ خود کو بتاتے جائیے، جو میں بولوں کل کا معنی یقیناً آپ سب کو آتا ہے، اونچی آواز میں اپنے کانوں کو سنوائیے۔ آؤزو کا معنی اپنے کانوں کو بتائیے، پلیز مائک نہیں آن کیجئے، خود اپنے آپ کو سنوائیے۔ کل کا معنی اگر آپ نے کہا کہہ دیجئے، بالکل ٹھیک ہے۔ آؤزو میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں۔ بے ربی کے ٹکڑے آپ سب کو کرنے آتے ہیں، دو ٹکڑے ہیں بی اور ربی۔ الناس اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ الف لام لگا ہے تو آپ یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بھی اسم ہے۔ اور انشاءاللہ اسی طرح ہم آج آگے پڑھتے ہوئے مالک الناس، الہ کا معنی ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، اس کی جمع بھی آپ کو آتی ہے۔ من کا معنی بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے، من سے، اگر آپ نے سے کہا ہے تو آپ کو ٹھیک یاد ہے۔ شر کا معنی کل ہم نے دیکھا تھا کہ شر کا معنی کیا ہو سکتا ہے، دو چیزیں، ہر وہ چیز جس سے آپ کو تکلیف پہنچے اور برائی کا باعث بنے وہ شر ہے۔ الوسواس الف لام لگا ہوا ہے، الخناس الف لام لگا ہوا ہے۔ تو یہ جو الفاظ کا ہمیں ترجمہ نہیں بھی آتا، ہمیں الحمدللہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ ہے۔ تو اس طرح اگر آپ غور کریں تو ہم نے دعویٰ تو یہ کیا نا ہمیں 50% ترجمہ آئے گا قرآن کا، لیکن ہمیں الفاظ کی حیت پتہ ہے، وہ ہے کیا، کسی کا واحد جمع، کوئی اسم فعل حرف، کسی کا مذکر مؤنث۔ الذی یہ اشارہ کرنے کے لیے ایک کا، یہ ہم نے پہلے پیچھے کہیں پڑھا ہوا ہے، یہ مجھے بتا دیں ذرا اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہے الذی اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ الذین۔ ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ، ویری گڈ۔ تو اگر آپ سب کو یاد ہے یہ بات، الذی وہ جو، اور الذین وہ سب جو، تو یوسوسو فی کا معنی بھی آپ سب کو آتا ہے، الذین میں، اور صدور یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے صدر، کیا کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ جمع ہے دل، سینہ، دلوں میں۔ صدر کہتے ہیں سینے کو، اور صدور اس کی جمع ہے۔ اور پھر من الجنتی والناس، اور جن کا لفظ بھی آپ کو پتا ہے۔ تو اب دیکھیے الحمدللہ آج ہم اسی طرح سے سورہ مبارکہ کو جب پڑھیں گے چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ پہلا ہی لفظ کل آپ کو پتا ہے یہ کس فعل سے آیا، قالا، اور اس کی جمع ہے قالو، یہ مل کے 1200 دفعہ یہ قرآن میں آتے ہیں۔ کہہ دیجئے، اس نے کہا، ان سب نے کہا۔
अब आइंदा आप जब भी कभी आपसे अरबी के किसी फेल की बात हो तो उसका प्रॉपर आपने तर्जुमा करना है। कुल का मतलब है कह दीजिए, ये कोई और फेल है, ये इंशाल्लाह बाद में आप इसी कोर्स में सीख भी जाएंगे। कौला माजी का फेल है, एक है, इसमें सब्जेक्ट है उसने कहा। कालू में सब्जेक्ट बन गए वो सब, उन सब ने कहा। तो इस तरह से जब भी माना को ज़हन में रखें तो खाली कहने का माना ज़हन में नहीं रखना, बल्कि बकायदा सब्जेक्ट के साथ कि उसने कहा, उन सब ने कहा, कह दीजिए। अच्छा जी, आउजू, अब देखें ये भी एक फेल है और इसमें मैं पनाह में आता हूं, मैं एक। अब आपने कल से अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि मुदारे सीखना शुरू कर दिया है तो अब आपको पता है, हमने कल पढ़ा अफ़अलू, अजअलू, तो तफ्तहू, अफ्तहू, तो आउजू, मैं पनाह में आता हूं, मैं पनाह में आती हूं। और बिरब बिन नास, बिरब के टुकड़े दो हो गए, बी और रब्बी, रब की, किसकी, रब की। और रब हमेशा बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है और हम हमेशा मोहब्बत से इसे पढ़ेंगे कि रब तो वो है जो अरबों खरबों पता नहीं जिलियंस और कितनी मखलूकात की परवरिश करता है, और हमारी भी, और हमारे जिस्म के एक एक हिस्से और जर्रे की, और हर शय पैदा करने वाला और मोहब्बत से ख्याल रखने वाला। और अन्नास, ये है लोगों के, लोगों के लिए, यानी जमा का ये सीगा है अन्नास। तो किसके रब की, लोगों के रब की। कुल आउजु बिरब्बिन नास, इंसान वाहिद है, नास उसकी जमा, यानी लोग, ज्यादा इंसान। तो अन्नास, सब के सब इंसान। तो हम किसके पनाह में आ रहे हैं, उस रब की जो सारी इंसानियत का रब है। ठीक है जी, कुल आउजु बिरब्बिन नास। तो बड़ी खूबसूरत चीज है। अगर हमें जहन में है कि हम गैर महफूज हैं, इस दौरे फितन में रहते हैं, दिन रात आफतों का नजूल होता है। आप देख रहे हैं, आप घर से निकले, सड़क पे हादसात, मुसीबतें, लोगों का शर, हसद, वायरस, तकलीफें, मुसीबतें, कुछ ना कुछ आपने देखा कि इर्द गिर्द आपके हो रहा है। लेकिन हमारे ही दरमियान ऐसे अल्लाह के बंदे मौजूद होते हैं जो बड़ी सुकून से, आराम से और एक इत्मीनान वाली जिंदगी बसर करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने रब के साथ, अपने खालिक से अपने ताल्लुक को मजबूत कर लिया हुआ है। वो उसी से दरख्वास्त करते हैं, उसी से मांगते हैं। उनका ये ख्याल बड़ा पुख्ता है कि वही तो सबकी हिफाजत करने वाला है। और मैं और आप भी अगर यही काम करें कि कुल आउज बिरब्बिन नास, कि मैं पनाह में आता हूं किसकी, उस रब की जो सभी पूरी कायनात के लोगों का रब है। उसकी क्या अजमत है, उसकी क्या हैबत है, उसकी क्या वसत है। तो इसको जहन में रखते हुए मैं उससे दरख्वास्त करूं कि वो तो रब है 8 अरब लोगों का, और अभी इन 8 अरब का नहीं, आदम से लेकर क्यामत तक आने वालों का। और फिर वो कैसा रब है, बारिशें लाता है, खेतियां उगाता है, मौसमों को बदलने वाला है, और मेरे इर्द गिर्द और आपके इर्द गिर्द ऐसे खूबसूरत इंतजामात करने वाला है। तो उस रब की पनाह में मैं आ रहा हूं, है ना। तो फिर जब आप इस तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो यकीनन आप उसी रब की पनाह में आ जाएंगे। और ये आया मुबारका एक खाली आया मुबारका नहीं रह जाएगी, बल्कि आपके लिए एक शील्ड की मानंद बन जाएगी। तो फिर इंशाल्लाह आपको वो इत्मीनान, वो सुकून, वो प्रोटेक्शन भी मिलेगी जो आप इससे हासिल करना चाहते हैं, जो इसमें मौजूद है, जिसके लिए हमें हिदायत की गई है। सो कुल आऊजु बिरब्बिन नास, हर लफ्ज पे गौर कीजिए, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूं रब की सब लोगों के। एक दफा आप लोग पढ़ लीजिए इसे। आइए जी, आगे बढ़ते अस्सलाम हैं। जी सिस्टर सर, ये फरमाइए। एक सवाल मैंने ये सर पूछना था कि ये जो आऊज़ है ना, जैसे तो इसका वो क्या होगा, जैसे ये हम गर्दान बनाते हैं जो, जरा पीछे दिखाइएगा दोबारा वो वाला, जी आप सही कह रही हैं, पिछली लेकिन वाली। अभी इसकी हम गर्दान नहीं करेंगे, ठीक है।
تو वैसे आपको बताया इसकी हैयत मुजारे वाली है, और इसमें जैसे आप खुद अपने लिए इस्तेमाल किया है ना, आपने कल की क्लास में पढ़ा है, तो उसी तरह ये भी आउजू यानी अफअलू की तरह मैं करता हूँ कोई काम। तो ये चूंकि एडवांस लेवल का, तो ये बाद में इंशाल्लाह पढ़ाना होता तो मैं यही तफसील में जाता। तो ये अगला लफ्ज आया, अगली आया मुबारक है जी, मलिकिन नास इलाहिन नास। तो मलिकिन नास, अब ये अरबी की जरा खूबसूरती देखिएगा आप लोग, यहाँ पे आपको नजर आएगा इसका हुस्न इस जुबान का। अरबी में मैं पहले भी आपसे कहता हूँ, जबर जेर पेश की तब्दीली से लफ्ज का माना बदल जाता है, गो के उसके जो रूट लेटर्स है मीम लाम काफ, देखिए इन सब में है। अगर उर्दू के हिसाब से हम पढ़ें तो सारी एक ही बात है, मलक मलक मालिक मलक, है ना? नहीं, लेकिन अरबी की हरकत के हिसाब से पढ़ेंगे तो पहले वाला क्या है, मालिकुन, तो ये है बादशाह। दो पेज से आपको पता चल गया ना, इसमें है। तो दूसरा है मलकुन, लाम का जेर उस जबर में बदल गया तो मलक, ये मलकुन, जाहिर है समय हम मलक भी पढ़ सकते हैं इसको। ये मलाइका का सिंगुलर है, ठीक है, मलाइका का सिंगुलर है, वाहिद है, मलाइका जमा है। यहां पे साथ ही एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट भी अपने जहन में रख लीजिए। इससे पहले हमने कहा था गोल ता जो है किस चीज की निशानी है, बताएं जरा आप में से कोई। मुअन्नस की। मुअन्नस की, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। यहां पे देखें गोलता जमा में नजर आ रही है हमें, लफ्ज मलक फरिश्ता के लिए इस्तेमाल हुआ है और उसकी जमा में गोलता आ रही है, खुद उस लफ्ज में नहीं है। तो ये जमा की गोलता भी होती है। अपने जहन की खिड़की हमेशा एक खुली रखेंगे और ये याद रखेंगे कि कोई रूल आपको बताया जाए, ज्यादातर वैसा होगा, लेकिन एक्सेप्शंस होंगी। तो वही लफ्ज मिलता जुलता उससे मालिक, रूट लेटर सेम है उसके, सिर्फ मालिक। तो ये हो गया मालिक, जो किसी चीज का मालिक हो, जैसे मैं इस मोबाइल का मालिक हूं और ये मोबाइल मेरी मिल्क है। फिर वो जबर जेर में बदल गया और आगे जो जज्म है, तो ये मिल्क का लफ्ज, इसमें भी रूट लेटर वही है, मीम लाम काफ, ये भी इसमें है, लेकिन इसका माना और है, इसका माना है मलकियत, ये मेरी मलकियत है, मैं इसका मालिक हूं, ये मेरी मलकियत है, ठीक है। यानी ऑनर होना और ओनरशिप होना, पोजेशन होना, ये दो चीजें। तो अब ये देखें, एक ही रूट लेटर, एक ही तरह के तीनों रूट लेटर मीम लाम काफ से चार अल्फाज बने, चारों के अलग माना, और इस जुबान में बड़ी वसअत है कि एक लफ्ज के बेशुमार माना भी हो सकते हैं। तो मालिक, बादशाह, तो यहां जो इस आया मुबारका में आया है मलिक, ये याद रखना है आपने, ये बादशाह के लिए है। दूसरा मलक, ये फरिश्ता के लिए। मालिक, ये उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं मालिक। और वैसे पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में मलक जो है वो सरदार को भी कहते हैं, तो उससे आप ज़हन में रख सकते हैं, मलिक बादशाह, मलक फरिश्ता, मालिक मालिक किसी चीज का मालिक, और मिल्क तो वो एक मशहूर जमाना गालिबन नात का कोई शेर है कि कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी रोटी गजा, कि सारा जहान जिसकी मलकियत हो वो जौ की रोटी पर गुजारा करता था। तो मिल्क मलकियत, ठीक है जी। तो और ये मैं आपको वजाहत कर दी कि मलाइका के आखिर की गोलता मुअन्नस की नहीं है। इत्तफाक से आज की सूरा में और भी एक दो मिसालें ऐसी आएंगी जहां पे गोलता मुअन्नस की नहीं है, ठीक है जी। आइए, मलिक नास, लोगों के बादशाह की, नास जमा है इंसान की, और इलाहिन नास, इलाहिन नास, इलाह की जमा याद है ना सबको, ये भूल गई हुई है, कैसे पढ़ेंगे हम इस लफ्ज को? आलिहतन। माशाल्लाह। तो आलिहतुन, और अगर हम वैसे पढ़े तो आलिहा, ये भी गोलता है, और ये गोलता भी मुन्नस की नहीं है, ये भी जमा की है, इलाहुन की जमा आलिहतुन, तो ये भी जहन में रख लें। तो लोगों के माबूद की, इलाहुन लोगों के माबूद की। तो छोटी सी आया मुबारका है, लेकिन बड़ी बात की जा रही है कि जो रब है वही बादशाह है, कि जो खिला पिला रहा है, सारा कुछ दे रहा है, तो फिर हुक्म भी उसी का है ना।
کیونکہ بادشاہوں کا حکم چلتا ہے نا، تو پھر ہم اللہ ہی کا حکم اپنے اوپر چلائیں، بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں اس کا حکم چلے۔ ایک عام شخص زندگی میں جس کے پاس کام کر رہا ہو نا، اس کی ہر بات مانتا ہے۔ تو جس شخص کی اور ہم میں سے ہر ایک کی جو جان کا بھی مالک ہو اور ہر چیز دینے والا ہو، تو پھر حقیقی بادشاہ بھی وہی ہونا چاہیے اور اسی کا قانون مانے اور اس کا ہی حکم چلے، اور اے اللہ ہم ایسا ہی کریں۔ تو الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، یعنی جس کی عبادت کی جائے۔ تو یہ تین اللہ کی بڑی بڑی صفات کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ اس کا مطلب ہے کوئی بڑا ہی زبردست مضمون آگے آ رہا ہے جو اللہ کی بڑی بڑی صفات کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ آگے آ رہا ہے من شر الوسواس الخناس، شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے۔ تو من کا معنی آپ جانتے ہیں سے، شر کا معنی شر، اور شر کا معنی ہم نے پڑھا تھا برائی یا تکلیف۔ سو کوئی بھی ایسی چیز جو برائی یا تکلیف کی طرف لے جائے، چاہے دیکھنے میں کتنی خوبصورت اور اچھی ہو، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ برائی ہی کہلائے گی، شر ہی کہلائے گی۔ تو چیزوں کی ظاہری بناوٹ پر نہیں جائیے، ان کی اصل کو ضرور دیکھیے کہ کہیں اس دنیا میں یا بعد کی دنیا میں شر کا باعث بنے آپ کے لیے۔ تو برائی اور تکلیف، شر۔ من شر الوسواس الخناس، تو یہ کیا ہے؟ وسواس الخناس، پہلا لفظ ہے الوسواس، تو بولنے میں دیکھیں میں نے کیسے بولا؟ وسواس، یہیں سے اس کا معنی یاد رکھیں، جو بار بار کام ہو رہا۔ 2 دفعہ میرے منہ سے نکلا وسواس، الوسواس، بار بار وسوسہ ڈالنے والا، الوسواس، بار بار وسوسہ ڈالنے والا۔ وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟ جو دل میں خیال آتا ہے۔ خیالات، شک ہونا، جی، اردو کے معنی کے حساب سے آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور عربی میں وہم، جو دل میں عربی غلط خیالات آئے اس کو بولتے وہم وسوسے۔ اس کو۔ جی صحیح فرمایا سب نے۔ تو اب ذرا دیکھیے اردو کے اندر جو استعمال ہے وسوسہ کا، وہ عمومی یہی ہے کہ وہم، خیال، شک، ایسی چیزیں، تو ایک ڈر ٹائپ جو دل میں آپ کے بیٹھ جائے۔ عربی جو وسوسہ ہے یہ وسیع معنی میں ہے کہ بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو، بلکہ آپ کو بری محسوس نہ ہو، آپ کو اچھی لگنے لگے بار بار۔ مثلا اب کیا کیا ہے، آپ کو دکھا 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 دکھا، تو اب ہم عمومی طور پہ کیا کہتے ہیں کہ ٹی وی دیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، فلمیں دیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ تو روٹین کی بات ہے جی، سبھی دیکھتے ہیں۔ یعنی اب ہمیں یہ احساس بھی جاتا رہا ہے کہ یہ وقت کا ضیاع ہے، اس میں بے پردگی ہے، اس میں فضول چیزیں ہیں، ختم ہو گیا سب۔ تو آپ کو بار بار میڈیا، معاشرہ، ویسٹرن میڈیا، یا کوئی آپ کے قریب انسان بھی جو آپ کو بار بار وہ آپ کو بار بار کہتا جا رہا ہے یہ تمہارا فلاں جو رشتہ دار ہے نا، آپ اس سے نیکی کرنا چاہ رہے تھے، بار 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 آپ کو نہیں 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 نہیں، تو بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس نہ ہو اور آپ اس کو اچھی سمجھنے لگیں یا برائی کو محسوس ہی نہ کریں، تو وسواس۔ ویسے ہی ہوتا ہے نا، کچھ لوگ وہ رزق حرام لیتے جاتے ہیں پھر اس کو بلکہ جائز بھی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، کہا نہیں نہیں یہ تو ٹھیک ہے، سبھی ایسے ہی ہے۔ جھوٹ بولنے والا آہستہ بولتے 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 تو شیطان دل میں ڈالتا جاتا ہے نہیں نہیں اتنا جھوٹ تو، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، اتنا جھوٹ تو بولے جاتا ہے، یہ کوئی جھوٹ تھوڑی ہے۔ پھر اس سٹیج پہ لے آتا ہے کہ یہ کوئی جھوٹ تھوڑی ہے، نہیں نہیں یہ تو ریکوائرڈ تھا، اتنا تو بول لیا تو وسواس۔ اور خناس، الخناس، یہ کون ہے؟ کوئی ایسا جو ظاہر ہونے کے بعد چھپ جائے، یعنی سامنے آئے اور پھر چھپ جائے۔
پیچھے ہٹ جانے والا، تو پیچھے وہی ہٹے گا نا جو آئے گا اور پھر پیچھے ہٹ جائے گا. تو شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیشہ ان دو میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے. یعنی آپ ہمیشہ شیطان کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں. یہ آپ جیسے آرمیز آمنے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، آپ ہیں اور شیطان ہے، اور یہ تو حالت جنگ میں آپ ہیں. شیطان اب اس وقت کس حالت میں ہے؟ وہ اس جنگ کی حالت میں دو حالتوں میں ہے. جیسے جب اعلان جنگ ہو جاتا ہے تو یا تو آرمی کھڑی ہوتی ہے جنگ کے لیے تیار، یعنی کسی غلط کام ہی کے لیے تیار ہے، وہ جنگ ہونی ہے، انتظار کر رہی ہے، یا پھر حملہ کر کے جنگ میں انوالو ہو جاتی ہے. تو شیطان انہی دو حالتوں میں ہمیشہ ہمارے ساتھ. ہم حالت جنگ میں ہیں اس کے ساتھ، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ وسواس، مسلسل وسوسے ڈال رہا ہے، آپ پر حملے کر رہا ہے. ہاں، جب آپ ذرا الرٹ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو کے انتظار کرتا ہے کہ میں نے کب حملہ کرنا ہے. تو اس جنگ میں جب آپ اللہ کو یاد رکھیں گے، اس نے وسوسہ ڈالا دل میں، آپ کے دل میں خیال آیا کہ میرے بھائی کے حالات خراب ہیں، میں اس کی مدد کے لیے جاؤں، تو شیطان نے کہا نہیں نہیں، اچھا خاصا رہتے ہیں، اچھا خاصا خرچہ کرتے ہیں. تو اگر تو آپ نے فوری کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اے شیطان لعین رجیم منحوس، تو دفع ہو جا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اب یہ پیچھے ہٹ گیا تو حالت خناس میں چلا گیا. پھر آئے گا واپس، پھر آ کے آپ کو کہے گا، پھر کسی اور بہانے سے آئے گا، نئے نئے حربے آپ کے ساتھ آزمائے گا. تو کیونکہ جیسے ہی آپ پھر دنیا میں گم ہوں گے، آپ کو ایک دوست ملے گا، وہ آپ کو آگے سے کہے گا ویسے تم کچھ زیادہ ہی نہیں اپنے بھائی کی مدد کر رہے ہو. اب وہ دوست بھی شیطانی کی صورت میں آیا، آپ کو نیکی سے ہٹانے آ گیا. اس نے تو تمہارے بارے میں یہ کہا تھا، تم پھر اسی دوست کے ساتھ صلح کرنے جا رہے ہو جو ہمیشہ تمہیں یہ کرتا ہے. تو یوں یہ ہمیشہ زندگی کے ہر لمحے، ہر پہلو، ہر وقت آپ کو جو ہے تیار رہتا ہے نمازوں سے روکنے کے لیے، نیکی کے راستے سے روکنے کے لیے، احسان کرنے سے روکنے کے لیے تیار رہتا ہے. آپ کے دل میں وسواس اور خناس، یہی دو حالتیں ہیں. ہم اس کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، اور یہ پھر دو حالتوں میں یا حملہ کر لیتا ہے یا پیچھے ہٹ کے حملے کی تیاری کرتا ہے. تو اگر مجھے اور آپ کو شیطان کے ان حملوں کا احساس رہے تو کیا ہوگا؟ پھر آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں گے، آپ دل سے پناہ مانگیں گے کہ یا اللہ اس سے مجھے نجات دلوا، میں تیرے ذکر میں رہوں، اس کے حملوں سے بچتا رہوں، میں احسان کرتا رہوں. میں نے نیکی کی نیت کر لی ہے، میں نے کر کے چھوڑنی ہے، جو مرضی آ جائے راستے میں، جو بھی کانسیکوینسز ہو. یاد رکھیے کہ حق کے راستے والا کبھی مایوس نہیں لوٹتا، نیکی کرنے والا، احسان کرنے والا. تو اس کو خناس کر دیجئے شیطان کو، یہ پیچھے ہٹ کے بیٹھ جائے. اس نے باز تو نہیں آنا، بٹ جس قدر آپ اس پر تو من شر الوسواس الخناس، پیچھے ہٹ جانے والے کے. یہ نئے الفاظ ہیں. الوسواس کو یاد رکھیں، وسواس وسوسہ ڈالنے والے کے، اور خناس پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والے اور ظاہر ہونے والے کے. اور الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ وسوسہ ڈالتا کہاں ہے؟ الذی، جو، یوسوس، وسوسہ ڈالتا ہے. وہ تھا نا وسواس، وسوسہ ڈالنے والا بار بار، تو یہ ہے یوسوسو، جو وسوسہ ڈالتا ہے. اس کے اندر بھی لفظ وس دیکھیں آ رہا ہے، تو اس سے یاد رہے گا آپ کو، وسوسہ ڈالتا ہے. یوسوسو، جو وسوسہ ڈالتا ہے. کہاں ڈالتا ہے؟ کس جگہ پہ حملہ کرتا ہے؟ صدور الناس، صدر کہتے ہیں سینے کو، صدور ہے اس کی جمع، تو یہ سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. تو عربی میں یہ دلوں کے معنی میں بھی اور سینوں کے دونوں کے معنی میں آتا ہے، اور عمومی طور پہ سینہ، ویسے دل سینے میں موجود ہے ہمارے. تو فی صدور الناس، اور ناس لوگ، اور انسان اور ناس قرآن میں 300 بار آئے ہیں. انسان سنگولر، ناس پلورل، سب لوگوں کے لیے. تو
अब ये देखें शैतान का तरीका का, वसवसा डाला पहले कि छोड़ो छोड़ो, ये तो तुम्हारे बारे में ऐसी बातें करता है। आपने कहा अच्छा, मैं अगली दफा जाऊंगा ना तो इससे पूछूंगा। अब यार इसने नीयत बनवा दी, फिर आपकी नीयत को ऐसा पक्का करता रहता है, करो इससे बात, करो इससे बात, इसको इसको आपने जाकर उस पर अमल कर दिया, अपने भाई को बुरी बात कह दी, या वो झूठ बोल दिया, या रिस्क हराम ले लिया, फिर बार बार करवाता है आपसे, फिर आदत बना देता है, फिर उसके बाद आदत इस हद पर ले गया कि खुद आपको अपना एजेंट बना के लोगों में छोड़ देता है। तो इसकी तरफ इशारा अगली आया मुबारका में है कि मिनल जिन्नति वन्नास, अभी उस पर बात करेंगे। तो लिहाजा शैतान कोशिश क्या कर रहा है, सीना में वसवसा डालने की। सीना जाहिर है दिल का आंगन है, तो चोर का हमला यहीं से शुरू हुआ। और अल्लाह ने कुरान में क्या कहा कि अला बिज़िक्रिल्लाहि लतत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। और कुरान ने कहा कि कुरान है शिफाउल लिमा फिस सुदूर, ये जो कुरान है, जब आपके दिल मैले होने लगे तो कुरान पढ़कर अपने दिलों को इनसे शिफा पाइए अपने सीनों के लिए। और जब आप समझकर कुरान पढ़ेंगे तो फिर इंशाअल्लाह, जैसे कहते हैं ना, एक तो आप मेडिसिन हो और एक बड़ी मुजर्रब नुस्खा हो किसी मुस्तनद तबीब का, तो ये समझिए कि कुरान तो फिर उस तबीब का नुस्खा है जो सारी कायनात का मालिक है। सो अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूर नास, वो जो शैतान है वसवसा डालता है दिलों में लोगों के, तो दिल का साफ रखना बड़ा जरूरी है। तो जो हम बात कर रहे थे कि क्या करता है वसवसा, नियत, अमल, बार बार आदत, और फिर आपकी फितरत में उसको शामिल किया। और इसलिए अल्लाह ताला ने इस किताब के, याद रखें कोई भी किताब हो उसका आगाज और इख्तिताम वो एक खास अहमियत के हामिल होते हैं। कुरान पाक की आखिरी सूरा है ये, बड़ी इंपॉर्टेंट, उसकी आखिरी आया मुबारक, तो हम सब के लिए पैगाम है मिनल जिन्नति वन्नास। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि ये जो शैतान ने बना बना एजेंट तुम में छोड़ दिए ना, तो जिन खुद और इंसान, ये जो वसवसा डालने वाला है, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास, ये जिन्नों में से भी है और इंसानों में से भी। तो मिन से अल जिन्न, ये जिन की जमा है, और यहां भी गोलता आपको नजर आ रही है, ये भी जमा की है, ठीक है। तो आज देख लें, ये भी एक हमें गोलता, वैसे तो मुअन्नस की अलामत है, लेकिन आज हमने देखा कि जमा की अलामत के तौर पर भी आती है। और नास लोग, और याद रखें कुरान के आखिर में आया, मैं आप कोई बड़े से बड़ा स्कॉलर कितना भी इल्म हासिल कर ले, कुरान करीम पढ़ पढ़ कर घोल कर पी जाए, हम सबको शैतान से आखिरी उम्र तक लड़ना है, मौत तक लड़ना है। इसने, आपको याद, हमने कहा था हजरत आदम नबी अल्लाह को अगर फ़अज़ल्लहुमा शैतान फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह, दोनों को बहका, तो ये वो है। और इसका तब से एक्सपीरियंस है, आप इसे देख नहीं सकते, आप इसे मार नहीं सकते, आप इसको समझा नहीं सकते, तोहफा नहीं दे सकते, तबलीग नहीं कर सकते। कितना मुश्किल लगता है, कितना खतरनाक दुश्मन। लेकिन अल्लाह का एहसान देखिए, उसकी इनायत और रहमत देखिए, सिर्फ अल्लाह का जिक्र कीजिए। आप पढ़िए कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। तो अल्लाह का जिक्र करके उसकी पनाह में आकर इससे बच जाइए। तो ये हर वक्त हमले करेगा, बार बार करेगा, एक लम्हा छोड़ेगा फिर अगले लम्हे, एक घंटा छोड़ेगा फिर अगले घंटे, आज के दिन नहीं बहका सका तो अगले दिन। और एक तो सीने के वहम और ख्याल है ना, वो हम पकड़ते हैं। और जो खतरनाक तरीन चीज है, वो आपका जान से प्यारा दोस्त, वो आपका फैमिली मेंबर, वो आपका सगा भाई और बहन या बीवी और बच्चे, जो आपको बुराई की तरफ खुदा न खास्ता लेकर जाएं, तो वो भी हमारे साथ इंसानी वसवास है। तो तरीका क्या होगा
آپ اسے آئیڈینٹیفائی کریں، اور گھر کے فرد ہیں تو ان پر کام کیجئے، ان کو بھی بدلیے، اور دوست اور احباب ہیں تو دیکھیے کہ یہ آپ کی مجلس کیسی ہے، کیا ان کو بدلنے کی ضرورت ہے یا مجلس ہی بدل دینے کی ضرورت ہے۔ تو شیطانوں کی مجلس میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ وہاں نہ بیٹھا جائے۔ تو آپ کا بڑا دوست ہوتا ہے، بڑی محبت ہے آپ سے، اور آپ اس میں آ کر دوسرے لوگوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، تعلقات توڑ لیتے ہیں، برائی کی مجلسوں میں جاتے ہیں، تو وہ پھر دوست تو نہ ہوا نا، کہ جس نے آپ کی آخرت خراب کر دی۔ اسی طرح ہر وہ ذریعہ، ہر وہ ریسورس، چاہے وہ میڈیا ہو، ٹی وی ہو، انٹرنیٹ ہو، اخبار اور رسالے ہوں یا انسان ہو، سب سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ہر وہ نظام، اگر میرا اور آپ کا نظام تعلیم مجھے دین سے دور لے کر جا رہا ہے اور داڑھی والے اور مولوی کو ہم کمتر خیال کرنے لگے ہیں، تو اس کا مطلب اس نظام میں بھی خامی ہے جو دین سے جڑے ہوئے لوگوں کو ہمیں کمتر دکھاتا ہے۔ من الجنۃ والناس۔ اور اب اس کا دائرہ کار دیکھیے کتنا وسعت پذیر ہے۔ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، کیا کچھ ہو رہا ہے، کس کس نام کے اوپر کیسے کیسے پروگرام، اور ہم آہستہ 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 شروع میں تھوڑا سا کرتے ہیں لیکن پھر اس کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ شرم و حیا کے احساس کو ختم، اور وہ سب لوگ جو خدا سے ہٹ کر قانون کی بات کریں اور ایسے بات کریں، اب شریعت نہیں چل سکتی، اب وہ پرانے قوانین نہیں چل سکتے، پردہ نہیں چل سکتا، تو یہ سب دین کے بارے میں شک و شبہ میں ڈالنے کی کوشش ہے۔ تو ان کے شکوں میں من الجنۃ والناس۔ تو جیسا میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ آج کی سورہ 3 بڑی بڑی اللہ کی صفات سے شروع ہوئی۔ کل ہم نے سورہ فلق پڑھی تو سٹارٹ ہوئی کل اعوذ برب الفلق، ایک اللہ کی بڑی صفت، پھر سارے شرور سے پناہ، خاص طور پہ اندھیرا اور جادو اور حسد۔ کتنی بڑی بڑی بات تھی نا۔ آج ہم نے 3 بڑی بڑی صفات اللہ کی پڑھی، ایک شر سے پناہ مانگی، من شر الوسواس الخناس۔ اس کا مطلب ہے یہ شر کتنا خطرناک ہے، تو اس کی خطرناکی کو ذہن میں رکھنا ہے۔ کیونکہ وہ جو شرور تھے نا جن کا کل ذکر ہو رہا تھا، وہ ہمیں دنیا میں نقصان پہنچاتے ہیں۔ کسی نے حسد کیا تو مجھے زندگی کا نقصان، کسی نے میرے ساتھ تو دنیا کے اندر نقصان۔ وسوسہ جو ہے نا آپ کا، یہ آپ کی آخرت بگاڑ دے گا، اور وہی اصل اور بڑا نقصان ہے۔ سو اس سے بچنا ہے ہم نے۔ اس سورہ کو اپنی زندگی میں لائیں۔ کل ہم نے سنت طریقہ پڑھا تھا کہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھیے، اور فجر و مغرب کے بعد 3 مرتبہ، اور سونے سے پہلے معوذتین کو پڑھ کر پھونکیے اور اپنے جسم پر مل لیجیے، اللہ کی پناہ میں آ جائیے۔ اور ان جو 2 سورہ مبارکہ ہم نے پڑھی ہیں، ان کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا تمہیں کچھ پتہ ہے کہ آج رات مجھ پر کیسی آیات نازل ہوئیں؟ یہ بے مثل ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، یعنی اس کے بعد آپ نے یہ تلاوت فرمائی قل اعوذ برب الناس۔ تو ہم ان بے مثل صورتوں سے فائدہ اٹھائیں، اور اپنی زندگی میں اور ہمارے ارد گرد وہ سب لوگ جو ایسی چیزوں سے پریشان ہوتے ہیں انہیں کہیں ان سورہ کو اپنا روزانہ کا معمول بنا لیں، پڑھیں، ان سے فائدہ اٹھائیں، تو سارے شرور سے بچنے کا فارمولہ بالخصوص وسوسوں کے شر سے سورہ ناس میں موجود ہے۔ زندگی میں لانا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور ساتھ اپنا احتساب کرنا ہے کہ why do we get trapped by all these wrong things، ان سے بچنے کی کوشش کرنی اور دوسروں کو بتانا۔ جی سسٹر سائمہ، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی سر، یہ جو جنہ ہے، جی جنات، اردو والا جنات عربک میں شامل نہیں ہے جی ایز اے جنات پلورل؟ کی پلورل ہے، ٹھیک ہے جنات بھی عربک میں ہے؟ جی، وہیں سے ہے نا یہ لفظ جنہ، جن، جنات۔ اوکے، تو اٹ مینس جنہ کے دونوں جن کے دونوں پلورلز ہیں، جنات ہے اینڈ الجنہ، جنہ۔ اچھا، اردو میں کچھ الفاظ میں ہم اپنی آسانی کے لیے تبدیلی کر لیتے ہیں، چونکہ اردو میں جمع جنہ نہیں بنتی تھی تو ہم نے اس کو جنات بنا لیا ہوا۔
तो अरबिक कॉन्टेक्स्ट में हम उसको जिन्ना ही इस्तेमाल करेंगे। सही, बस सर यही पूछना था कि क्या वो उर्दू का जिन्नात जी। इसमें शामिल है या नहीं है। है वो यही जिन्ना, लेकिन उर्दू में हम हमेशा जिन्नात बोलते हैं और ठीक, इसमें अरबी में जिन्ना। जज़ाक। जी सिस्टर अलीमा फरमाइए। सर मैंने पूछना था कि इसमें एक वर्ड है युवस्विसु, तो ये जो जी। युवस्विसु है के शुरू में ये या है, तो हमने पिछले सबक में पढ़ा था यजालू, तो ये क्या उसी से रिलेटेड है कि ये माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये फेल हम वैसे पढ़ते नहीं है, लेकिन आपने सही समझा है। ठीक है, इसलिए देखें उसके तर्जुमे में आया था वसवसा डालता है मुदारे फॉर्म में। ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। जी तो वालेकुम। युवस्विसु का वो उवस्विसु होगा फिर? नहीं, मैं प्लीज आप इसके खुद से अफाल ना बनाएं, आपकी मेहरबानी, वो बिल्कुल डिफरेंट बनते हैं। तो जो अफाल हम आपको नहीं पढ़ा रहे, उसका जो लफ्ज सिर्फ पढ़ा रहे हैं उसी का तर्जुमा याद रखें। जी ब्रदर मोहम्मद अब्दुल्ला जाहिद। जी ब्रदर अब्दुल्ला अनम्यूट कीजिए, आपने सवाल हैंड रेज किया हुआ है, आप कुछ कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जो बस फासिल खन्नास का पॉइंट है, ये मैं समझ पाया, अगर काइंडली मुख्तसर इसको बयान कर दे। हाँ, वसवास वसवसा डालने वाला और खन्नास पीछे हट जाने वाला। तो शैतान की दो हालतें हैं, ये हर वक्त आप में वसवसा डालता रहता है। जब आप अल्लाह की तरफ लौटते हैं तो पीछे हट के बड़ा खड़ा हो जाता है, क्योंकि उस वक्त इसको चांस नहीं मिलता। ठीक है, तो आइए जी, अब हम इंशाल्लाह आज ग्रामर का लेसन पढ़ेंगे। और ग्रामर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने फेले मुदारे शुरू किया हुआ है, और कल आपने फ़अला से यफ़अलू और जअला से यजअलू और फ़तहा से यफ़तहू ये पढ़े थे। आज और आगे बढ़ेंगे, मजीद कुछ अफ़ाल पढ़ेंगे, और इन अफ़ाल को हम इंशाल्लाह इतनी प्रैक्टिस करते जाएंगे आने वाले दिनों में भी कि हमारे ये अफ़ाल पक्के हो जाएं। तो फ़ेल मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है, होगा, माजी था, हो चुका। ठीक है, तो आप माजी की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम फ़अला, यहाँ पे हाथ हम यहाँ रखते हैं, माजी का राइट साइड पे इशारा कर रहा हूँ एक उंगली से। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता तुमने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम तुम सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। अब यही इशारे हमने थोड़ा सा ऊपर किए तो क्या हुआ, ये मुदारे हो गया, माना बदल गया, फेल बदल गया, जमाना बदल गया। यफ़अलू हम थोड़ी सी आवाज भी इसके लिए बढ़ा देते हैं ताकि हमें एहसास हो जाए कि ये अब कोई और है। यफ़अलू वो करता है, करेगा। यफ़अलूना वो सब करते हैं, करेंगे। तफ़अलू तुम करते हो। अफ़अलू ये देखें, अफ़अलू इस तरह है, आऊज़ू मैं पनाह में आता हूँ, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना तुम सब करते हो, करोगे, नफ़अलू हम सब करते हैं, करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको बड़ा अच्छा पिछली क्लास में ब्रदर है इस स्लाइड्स पे बता भी रहे थे कि इसकी तब्दीलियां बिल्कुल फेल के शुरू में आ गई। तो ये या, ता, आ, ता और ना लग गया। तो अब इन दोनों पैटर्न्स के ऊपर, माजी और मुदारे पर, कुरान में 18,000 अफ़ाल है। खूब शौक से आपके 18,000 अफ़ाल इस पैटर्न पे, मैं तो जरूर सीखना है, ये मैंने रोजाना प्रैक्टिस करनी है। तो आज जो हमने नया सेट पढ़ना है वो हमने पढ़ना है नासारा, खालाका, जाकारा, आबादा। आपने इसके माजी पहले से पढ़े हुए हैं। किसी को याद है नासारा का? अगर मैं बगैर स्लाइड दिखाए पूछना चाहूँ आपसे माजी के सीगे नासारा के, हाथ खड़ा करें तो जी सिस्टम मुस्कुरा दोहराएं। नसरा, नासारा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना। एक्सीलेंट, माशाल्लाह। अब ये जो हमारी बहन ने जैसे प्रैक्टिस की हुई है ना, मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे होनी चाहिए हम में से हर एक की। और सिस्टर माना क्या है नासारा का? तू नसी कहते हैं, तू अपनी सत्यानाशी करी, खैर कौन? ये किसी का माइक ऑन है जी, माइक तो प्लीज ऑफ।
अच्छा जी, सिस्टर जवेरिया, आपको भी याद है नासरा का माजी का सर टेबल? मुझे भी याद है। चलें पहले उनसे सुन लें, बारी बारी सुनते हैं ना, जिसकी बारी हो फिर उसको। नसरू नसरा नसरू नसरता नसरतु नसरतुम नसरना। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। चलें सिस्टर, आप कह रही थी मुझे भी याद है, सिस्टर मुसर्रत है। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मतलब है फिर आपको खाला का भी याद होगा, माजी का सारा। सिस्टर सोबिया याद है, बता सकती हैं? जी, खलका खलकू खलक खलकता खलकतू खलकतुम खलकना। माशाल्लाह। अब मुझे खुशी हो रही है, ये बड़ा अच्छा ग्रुप है कि इन्हें माजी के, इसका मतलब है टेबल पक्के हैं। बाजू का लोग इस लेवल पर आ जाते हैं और अभी माजी के अच्छे नहीं होते। सिस्टर अरूज, जाकरा का करवा सकती हैं आप माजी? ज़करा ज़करू ज़करता ज़करतु ज़करतुम ज़करना। माशाल्लाह, आप लोग तो इतने सारे ही बड़े अच्छे। सिस्टर लाइला, आबादा का करवा लेंगी? मैं कराऊं? मैं से तो मुझे पता नहीं चलता जी, जिनकी टर्न आ रही है उनको चांस दे रहे हैं। सिस्टर लाइला नहीं बोल रही तो मोहब्बत अब्दुल्ला। ज़करा ज़करू ज़करता ज़करतु ज़करतुम ज़करना। हाँ जी, सिस्टर हलीमा, आप आबादा का करवा लेंगी? आबदा आबदू आबत्ता आबत्तू आबत्तुम आबदना। ये सबसे मुश्किल था इन सब में से, और माशाल्लाह ये भी हमारी बहन ने बड़ा अच्छा करवाया। आई एम वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आप सबको खुश रखे कि आपने इतनी अच्छी तैयारी माजी के अफाल की हुई है। अब देखें, आपने जो हमने पहले किए थे ना, फ़अला फ़अलू, तो उससे हमने बनाया यफ़अलू। तो हमारी बहन कह रही थी कि सर अब ये क्या हुआ, और अगर वो मेरे साथ अभी मौजूद हैं तो क्या वो यही बात कह रही थी, मुझे कंफर्म ही कीजिएगा कि सर अब यहाँ पे ये पेश आना शुरू हो गया। हाँ जी सब मैंने पूछा था ये। हाँ माशाल्लाह। पहले तो आपको मुबारक हो कि अल्लाह ने आपको कितनी जबरदस्त ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा बड़ा स्ट्रांग है आपका। और दूसरा ये है कि आपका जवाब मैं अभी थोड़ी देर में देता हूँ, ठीक है? पहले हम प्रैक्टिस करते हैं और फिर मैं आपको जवाब दूंगा कि वाकई ये तब्दीली हुई है और इसका क्या माना है, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। तो बट एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशन। सो जी, हम कह रहे हैं कि नासरा से बनता है यनसुरू, या लगा शुरू में, यनसुरू वो मदद करता है, करेगा, यनसुरूना सब मदद करते हैं, करेंगे, तनसुरू तुम मदद करते हो, करोगे, अनसुरू मैं मदद करता हूं, तनसुरूना आप सब मदद करते हैं, ननसुरू हम सब मदद करते हैं। अब दोनों माना शामिल होते हैं, हम आमतौर पे एक माना आसानी के लिए बोलते रहते हैं मुदारे में। तो सिस्टर मुस्फिरा जरा करवाएं मुदारे का। यंसुरु वो मदद करता है या करेगा, यंसुरुना वो सब मदद करते हैं करेंगे, तंसुरु आप मदद करते हैं या करेंगे, अनसुरु मैं मदद करता हूँ या करूंगा, तंसुरुना आप सब मदद करते हैं या करेंगे, नंसुरु हम सब मदद करते हैं या करेंगे। माशाल्लाह। सिस्टर राबिया उमर, आप भी दोहरा दें। यनसुरु वो मदद करता है, यनसुरुना वो सब मदद करते हैं, तनसुरु आप मदद करते हैं, अनसुरु मैं मदद करता हूँ, तनसुरुना आप सब मदद करते हैं, तनसुरु हम सब मदद करते हैं, ननसुरू हम सब मदद, ननसुरु हम सब मदद करते हैं। जी ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इशारे करूं और आप सब मेरे साथ अरबी बोलें और फिर तर्जुमा करें, ठीक है? यंसुरु यंसुरु वो मदद करता वो है, मदद करता है या मदद करेगा, यंसुरूना वो सब यंसुरुना वो सब मदद करते सब हैं, मदद करते हैं या करेंगे, तंसुरु आप तंसुरु आप आप मदद मदद करते हैं या या करेंगे, करेंगे, अंसुरु मैं अंसुरु मदद मैं मदद करता हूँ या करूंगा, करूंगा, मैं मदद करती हूँ, तंसुरूना अंसुरुना आप सब मदद करते हैं या करेंगे, या करेंगे, या करेंगे, अंसुरु हम सब मदद करते हैं या करते करेंगे। हैं या करेंगे। माशाल्लाह, कितना अच्छा आप लोगों ने करवा दिया।
آپ کی ان کی بات کا جواب آ رہا ہے جو انہوں نے کہا تھا. انہوں نے نوٹس کیا کہ یہاں پر سر پیش آ رہا ہے. بالکل صحیح نوٹس کیا تھا, بڑی اچھی آبزرویشن ہے. تو یہ دیکھیے, یہی بات ہم بھی آپ کو بتانے لگے جو انہوں نے پہلے نوٹس کر لی ہے کہ ہم نے پہلے کیا فاتحہ یفتح, یہ ہے نصر ینصر, یہاں پر پیش لگ گئی ہے, اور اس تبدیلی کی وجہ سے ہم اس کو الگ سیٹ بنا رہے ہیں. جتنا جو بھی افعال فاتحہ کے پیٹرن پر آ رہے ہیں, فاتحہ, فعلا, جعلا, جن میں سب میں یوں بن رہا ہے یجعلو, یفعلو, یفتحو, ہم کہہ رہے ہیں جی یہ الگ سیٹ ہے. اور جو ناصرہ کے پیٹرن پر آ رہے ہیں, جن میں ناصرہ سے جب مضارع بنے گا تو پیش آ جائے گی ینصرو, یہ الگ سیٹ ہے. یہ کیا ہے؟ الگ سیٹ ہے. ابھی اس لیول پر صرف اتنی بات اپنے ذہن میں سٹور کریں. کیوں ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, یہ آگے چل کے آہستہ آہستہ ہم آپ کو بتائیں گے. تو اب آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھ لی کہ یہ جو ناصرہ ہے ایک الگ سیٹ کو لیڈ کرتا ہے جس کی مضارع کی فارم میں پیش ہمیں نظر آتا ہے. ینصرو, ینصرونا, تنصرو, انصرو, تنصرونا, ننصرو. آئیے اس کی بول چال کرتے ہیں. سسٹر صوبیہ اور سسٹر صفیہ, آپ کروائیے بول چال آپس میں. هل ينصر نعم ينصر هل ينصرون نعم ينصرون هل تنصروا نعم أنصروا هل تنصرون نعم تنصروا نعم ننصر. ویری گڈ, ٹھیک ہے جی. اور آپ کو یہ کانسیپٹ تو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی اسم دو پیش کے ساتھ ہوگا تو سبجیکٹ کی حالت میں, اور اگر وہ اس کے علاوہ دو زبر تو پھر آبجیکٹ کی حالت میں. تو سسٹر جاویریہ اور سسٹر ناہید, آپ ذرا پریکٹس کروائیے اس کی بول چال کی. هل ينصر زيدا سسٹر ناہید نذیر. نعم ينصر زيدا هل ينصرون زيدا نعم ينصرون زيدا هل تنصر زيدا نعم أنصر زيدا هل تنصرون زيدا نعم ننصر زيدا. تو جب بھی یہ کروایا جا رہا ہو آپ سب ساتھ اشارے ضرور کیا کریں تاکہ ہمارے کانسیپٹ پکا ہو جائے. تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو سیٹ ہے اس میں پیش جو ہے نا آ رہا ہے, کہاں پر آ رہا ہے, یہ جو تبدیلی آئی ہے, یہ جو اصل جو تھے نا مادے کے 3 حروف ناصارہ, نون صاد را یا فاتحہ, ان میں سے جو درمیان والا حرف ہے نا اس کے ساتھ تبدیلی آتی ہے. جو درمیان والا حرف تہجی کہہ رہا ہوں یہاں پہ, یعنی نون صاد اور را, تو صاد درمیان میں ہے, فاتحہ تا درمیان میں ہے, تو آگے چل کے چونکہ اور بھی آئے گی تو اس لیے درمیان والے حرف میں تبدیلی آ جاتی ہے. سو ینصرو, ناصرہ ینصرو, اسی وزن کے اوپر. اچھا ایک منٹ کے لیے یہ میں نے خود اسکرین جو ہے نا بلینک کی ہے کہ اگر آپ کو یہ فارمولا پتہ چل گیا ہے کہ یہ پیش والا بنتا ہے ینصرو ینصرونا, تو اگر میں آپ میں سے کسی سے کہوں آپ سے کہ آپ کوشش کر کے خود بنا سکتی ہیں خالہ کا کیا بنے گا مضارع, تو کون ٹرائی کرے؟ یخلقو, اور اگلا یخلقو, یخلقونا, تخلقو, اخلقو, تو اب آپ دیکھیے کتنا کام آسان ہو گیا. اگر آپ کو پہلی بات سمجھ آ جائے, اس کی پریکٹس اچھی ہو جائے, پھر وہ ڈائی بن گئی. ڈائی سمجھتے ہیں, وہ ایک سانچہ بن گیا, سانچے میں ڈالتے جائیں چیزیں اسی شکل کی بنتی جائیں گی. تو ہمیں سانچہ سمجھ آ گیا کہ شروع میں ہم نے یا لانا ہے, تا آ, اور ادھر پیش لانا ہے. سو یخلقو یخلقونا, تخلقو اخلقو, تخلقونا نخلقو. 1 سیکنڈ لگا, آپ نے پورے کا پورا ٹیبل جو ہے نا بنا لیا. 1 سیکنڈ تو ویسے کم ہے, 10 سیکنڈ لگے تو آپ نے وہ کر لیا. سسٹر یہ کون ہے, سمیہ فیصل ہے, آپ کروائیے ذرا ہمیں مضارع کی پریکٹس.
جی سر، السلام علیکم. یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، یخلقونا وہ سب پیدا کرتے ہیں، تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، تخلقونا آپ سب پیدا کرتے ہیں، نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں. ماشاء اللہ کتنی اچھی سپیڈ ہے، کتنی اچھی. ان کے ساتھ سپیڈ چیلنج ہونا چاہیے سسٹر عروج عمر کا. جی یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، یخلقونا وہ سب پیدا کرتے ہیں، تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، تخلقونا آپ سب پیدا کرتے ہیں، نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں. ویری گڈ. تو سسٹر فاطمہ کو چانس دیتے ہیں. ذرا جب نئے نئے لوگ آگے آیا کریں نا، سب چانس لیا کریں. جی سسٹر فاطمہ کروائیے. وہ ان میوٹ ہی نہیں کر رہی. پلیز جب آپ ہاتھ کھڑا کریں تو پھر ذرا ریڈی رہا کریں. سسٹر وردہ انصر میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ یہ جیسے آپ نے بتایا ہے نا کہ فتح اور ینصرو، تو یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ اس فعل میں جیسے پیش آئے گا دوسرے ورڈ پہ، دوسرے وہ الفابیٹ پہ، اور اس میں وہ تینوں پہ زبر آئے گی، یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ اچھا، ایک تو سیدھی سی بات ہے، شروع میں ماضی میں جب ہم نے پہلا فعل کیا اس پہ تو سب میں زبر ہی آیا تھا نا، ناصرہ پہ بھی زبر ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب جا کے مضارع میں ہمیں پتہ چلا کہ نہیں اس کے مضارع میں اس پر زبر ہے، اس پر پیش ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے پتہ چل رہا ہے. آگے جا کے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ، تو ابھی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ہر چیز پہلی دفعہ بتائی جاتی ہے، پتہ چلتا ہے. جی سسٹر نائلہ جبین کروائیے پریکٹس اس کی. جی السلام علیکم. میں نائلہ نہیں، نبیلہ جبین ہوں. اچھا سوری، مجھے پڑھنے میں معذرت. جی یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں، تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں، نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں. بہت زبردست جی، بالکل ٹھیک ہے. تو ہم نے اب اس کی اگر بول چال کرنی ہے تو سسٹر جویریہ مدثر اور سسٹر لائلہ کیجئے ذرا. هل يخلق هل يخلق سسٹر لائلہ کی لا اکثر مائک سے آواز نہیں آتی، تو لا سسٹر يخلق آ گئی. ساجدہ. هل يخلقون لا يخلقون. هل تخلق لا أخلق. هل تخلقون لا نخلق. دیکھیں ہر چیز اللہ نے نہیں پیدا کی ہے نا، تو اس لیے ہم یہاں لا کا استعمال کریں کہ نہیں اس نے پیدا نہیں کی، بلکہ ہر چیز اللہ پیدا کرتا ہے. تو اب شیئن سبجیکٹ، شیئن وہ لگا لیتے ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیے سسٹر مسفرہ اور عروج کیجئے ذرا عربی کی بول چال کی پریکٹس. لا يخلق شيئا، هل يخلقون شيئا، لا يخلقون شيئا، هل تخلق شيئا، لا أخلق شيئا، هل تخلقون شيئا، لا نخلق شيئا. ماشاءاللہ کہ کوئی چیز ہم نے پیدا نہیں کی، کیونکہ من یخلق اللہ یخلق. من یخلق معنی سمجھ رہے ہیں آپ سب؟ اللہ یخلق کیا مطلب ہے؟ من یخلق بتائیں سب. کس نے پیدا کیا؟ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. اللہ نے پیدا کیا. اللہ یخلق، اللہ پیدا کرتا ہے. ویری گڈ، ماشاءاللہ. تو چلیے جی، اسی طرح آپ کے ہوم ورک میں اسی وزن کے اوپر ذاکرہ سے یذکرو، جیسے ناصرہ سے ینظرو. ٹھیک ہے، تو میں یہ بالکل نئے لوگوں کو چانس دوں گا جنہوں نے پہلے چانس نہیں لیا. تو پلیز آپ لوگ جو پہلے والے ہاتھ نیچے کر دیں، اور مجھے پلیز نئے لوگ بھی دیکھنے دیں، کیونکہ میری کلاس میں اور بھی لوگ ہیں، وہ یہ نہ فیل کریں کہ ہمیں چانس نہیں دیتے. سسٹر زمر افتخار آپ کروائیں پریکٹس. یذکرو وہ ذکر کرتا ہے، یذکرونا وہ سب ذکر کرتے ہیں، تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں، اذکرو میں ذکر کرتا ہوں، تذکرونا آپ سب ذکر کرتے ہیں، نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں. ماشاءاللہ. سسٹر عمرانہ شمیم @gmail کی جو آئی ڈی سے ہیں کروائیے. یذکرو وہ ذکر کرتا ہے، یذکرونا وہ سب ذکر کرتے ہیں، تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں، اذکرو میں ذکر کرتا ہوں، تذکرونا آپ سب ذکر کرتے ہیں، نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں.
माशाल्लाह। और आपने अच्छी, चूंकि होमवर्क है, अच्छी प्रैक्टिस करनी है। सिस्टर बुशरा अरूज, आप ये आबादा से याबुदू वाले की प्रैक्टिस करवाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। याबुदू वो इबादत करता है, याबुदूना वो इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम सब इबादत करते नाबुदू, पेश की अदायगी हैं। बूदू। ये देखें वो आ गया ना नाबुदू, या का नाबुदू। अब आज कितनी नाबुदू खुशी। हाँ, आप सबको आज खुश होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको पूरा पता है कि नाबुदू आबदा के फेल से आता है। आबदा से आबदू, अबत्ता अबत्तु, अबत्तुम अबदना, और याबुदू याबुदूना, ताबुदू आबुदू, ताबुदूना नाबुदू, सारे फाल बनते हैं। और नाबुदू फेल है और ये जमा का सीगा है और हमें इसका माना भी आता है। अब आप बन गए अरबी दान अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी आपका होमवर्क है, इसको भी अच्छी सी घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। आज का नुक्ता तालीम जो आज की आखिरी बात भी है वो देख लेते हैं कि रोज आप बड़ी बातें करते हैं लोगों से, आप बातें करते हैं सियासत की, आप बातें करते हैं तिजारत की, और हम बातें करते हैं एक दूसरों की बुराइयां। और तो इन सारी बातों के अलावा अगर हम कोई ऐसी बात करें जो सबसे खूबसूरत बात हो, जिस पर आपको इनामात मिले, नेकियां हों, अजर मिले, तो क्या ही खूब हो ना। तो आइए आज से मैं और आप एक अहद करें। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, आज मैंने 22 के करीब लोगों से कुरान के इस कोर्स का मुझे मौका मिला, मैंने फौरी ये जिक्र किया कि ये कोर्स कीजिए, ये बड़ा मजे का है, ऐसे होगा वैसे होगा। जहां चांस मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह, 2 दिन से अल्लाह ने चांस दिया हुआ था एक जगह पे, तो मुसलसल कुरान का जिक्र चल रहा था जहां जहां मुझे चांस मौका मिलता था। तो अपनी जिंदगी में कुरान का जिक्र लाइए। इतना खूबसूरत जिक्र, इतनी प्यारी किताब, इसकी बातें कभी ना खत्म होने वाली, दिल को छूने वाली, मुस्बत, फायदामंद। तो मैं आपसे ये कहूंगा, आज आप एक अहद कर लीजिए कि मैंने, ठीक है बाकी जमाने की बातें भी मैं करता हूँ या करती हूँ, बाज लोग इतनी बातें करते हैं कि गलत बातों पे लोगों के दिल जीत लेते हैं। तो अल्लाह ने अगर आपको ये कमाल दिया हुआ है तो उसको अच्छी बात पर इस्तेमाल कीजिए। लोगों से कुरान की बातें कीजिए, उनसे इस कोर्स की बातें कीजिए, उन्हें बताइए आज मैंने पढ़ा है अल वसवास नास का कॉन्सेप्ट। तो आपको भी ये जानना चाहिए, इससे ये होता है। मुअव्वज़तैन पढ़ा कीजिए, सो रोजाना एक नियत कर लें, मैंने 2-3 अल्फाज, एक आयत जो है ना, अपने इर्द गिर्द दोस्त अहबाब, फैमिली, रिश्तेदार, नेबर, जो मुझे मिल जाए दोस्त, बहाने बहाने से ये बातें करनी है। उनका दिल भी जीतिए, अपनी नेकियों में इजाफा कीजिए, और जो हमारा असल मकसद है कुरान को सीख लेना, सीखते भी जाइए। कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो सीख तो आप रहे हैं, सिखाने वाले भी बन जाइए। अभी से उस्ताद बनना शुरू कीजिए, इस हदीस के क्राइटेरिया को पूरा कर लीजिए, और अल्लाह के नबी की ये गारंटी कि तुम में से बेहतरीन वही है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो कुरान की बातें कीजिए, इंशाल्लाह कुरान की बातें बड़ी सूदमंद होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें इस किताब को सीखने, समझने, पढ़ने, गौर करने, याद करने, इस पर अमल करने, इसको फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। और ये जो दुआ मैंने आखिर में पढ़ी है, आइंदा आने वाली किसी क्लास में इसका तर्जुमा आप खुद करेंगे, प्लीज कहीं से पढ़ना नहीं है आपने। और अब आपको ये खुद ब खुद आप सब तर्जुमा कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो इसके साथ ही आज की क्लास को हम इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं।